Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Good evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. Thank you, our gracious Heavenly Father. We thank you, we love you, Father God. Lord, we worship you, Lord. You are loving God, you are caring God. Lord, we seek your presence and we seek you, Lord. We lift your name on high, O God, to worship and praise you, Jesus. We give you glory and honor, O God. Worthy to be praised, you, Jesus. Jesus, we exalted your holy name, O Father. Oh God, we worship you, worship you, worship you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Rikalama Shabadaba. Shikalamanda Roko Raba Shakata Bashandaraba. Shikalama Koraba Shakata Shakata Shakata. Rete Barotuma Shandaraba Shataraba Shandaraba. Rekel Balokalama Shandari Bialabadaba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for giving one more day, O God, to worship you, Lord Jesus. Thank you for your gathering, O Father God, this evening, O Lord, in this place, O Father God, to lift your name on high, O Father. Jesus, Jesus, Jesus. We glorify you, Jesus. Majesty, worship you, majesty, O God. We bless you, we praise you, Father God. We lift your name on high, O Father God. You are worthy to receive all glory and honor, O Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Father, we love you, we worship, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name and on the earth. Jesus, we love you, we praise you, adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Holy Spirit, we worship you, we praise you, adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name.
Lord, we glorify you, God. Lord, we glorify Jesus. You are worthy to receive all glory and honor, oh Father God. You are worthy to receive, oh Father God, glory and honor. You are worthy, oh God. You are worthy, Jesus. Lord, you are worthy, oh Father God. Oh, Rikalama Shandaraba. Oh, Rikalama Sandarikebe Orababa. Lema Koria Laba Sukuturumo Shandaribi Araba. Rebe Raba Rabo Laki Mako Ratia Lama. Le Sibio Rama. Makia Malo Seke. Lema Kandra Gaga Shagagabat Segedere Bialaba. Your presence move, God. Your presence touch each and every one, of God. Those are watching, those are here, oh God. Touch your presence, oh God. Lord, let them, your presence touch them, oh Father God. Holy Spirit of God, fire of God. Lord, you move powerfully, oh God. I pray in the name of Jesus, oh God. Lord, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ritoma Shandaba, Shaba, Shaba, Rabba, Kama, Lekel Batsore Meke, Rindrigandra Golga Sherbi, Zirga Torba Shatrama Lake, Le Batoshandaba, Makiar Bashur Bashandaraba, Leseker Bikor Bashandaraba. Lord, personally today you are visiting some people, oh Father God. Lord, you are ministering, oh God. God is ministering personally. God is visiting you. God is ministering you. Rikalama Shandaraba Baba. Receive his ministry. Receive his ministry. Receive his ministry. O Rikamala Lama Lama Shandaraba Sheketiri Bioraba. Lekama Shandaraba Sheketiri Bioraba. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Inori Kalavaraba Shandara. When you are sleeping, when you are sleeping on your bed, God is ministering you. In your dream, God is visiting you. Receive it, his ministry. Marikama Shandaraba Shandaraba Shandaraba. Rikalama Shandarikitiri Bioraba. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Some people are expecting God's ministry. God's ministry. Some people are expecting God's ministry. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. God's ministry. Orima Sandraba Shandraba Shandraba. Shandraba 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 Shandraba. Shakindara Shakindara Likhaba Shandara Kola Baraba. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yesue. 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 Mahimeyuninage, Ganateyuninage, Prabhavavuninage, Yesue, Yesue, Mahimeyuninage, Ganateyuninage, Prabhavavuninage, Yesue, Yesue, Yesue. Yesue, 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 ದೂತರು ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವರು ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾವು ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ ಘನತೆಯು ನಿನಗೆ ಪ್ರಭಾವವು ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೇ 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 ಯೇಸುವೇ
ಯೇಸುವೇ ಶಿಖರವ ಶಂದರವ ಯೇಸುವೇ 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 ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your presence, O God. Thank you, Holy Spirit of God. You are moving our midst, O God. Thank you, Lord. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Because you are worthy to receive your glory, O God. Not by mind, not by power, O God, but by my spirit, says the Lord of Father. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, you speak, Holy Spirit of God. You speak alone. You speak alone. In Jesus' name I pray, Father. Amen. Thank you. Glory to Jesus Christ. Okay, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Turn with your Bible, book of Ephesians, chapter 6, verse 1 to 18. The book of Ephesians, the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18. ಎಫೆಸದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪೌಲನು ಎಫೆಸದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 18ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. Hallelujah. What the Bible says here. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡೆ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿರಿ. Verse 10 says, this is for believers. Those are washed by the blood of Jesus. Those are saved. Those are going to regular churches. Believers. This teaching is for believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. Verse 10, what says in verse 10? English says, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Be strong, the Bible says. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಡೆ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಪೌಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಡೆ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Finally, be strong in the Lord. In the Lord, the Bible says. We have to strong in the Lord first. Why is telling verse 10 this word? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Be strong in the Lord. He's telling believers. He's telling to believers, be strong. ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Be strong. Why is telling? ಯಾವಾಗ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗ್ತೇವೆ? Why? When we have to be strong. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು? ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರೆ, when we depend on God, when we lean on God, when we are in Lord, when we are in Jesus, when we are in Holy Spirit, we are strong. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Be strong. ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are in end days and end time. So many things are going on this world. So many things are going on this world. What Jesus says prophetically, that is coming to pass. ಯೇಸು ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗ್ರಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಇದೆ.
ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ ಇದೆ. ಬಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. We need strong. We have to be strong in the Lord. If you are not strong, definitely our enemy will be defeat us. ನಮ್ಮ ವೈರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. We will not overcome. We will not win that fight. That's why the Bible says, why he's telling be strong. Where he's telling, in your mentality, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರು. In your spirit, be strong. Strength in body, be strong. Mentally, physically, financially, in every area, be strong. Because our enemy is Satan. Our enemy is Satan. That's why the Bible says, be strong. Strong for your mind. We have to strong in our mind. This is a spiritual warfare teaching. Interceders teaching. Be strong in the Lord. In your mind. You have to be strong in your mind. When you are strong in the mind, you will overcome every satanic problems. ಸೈತಾನನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲವುಳ್ಳರಾಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ, ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ, ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೈಡ್. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ? ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್? ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ mind. Hallelujah. Be strong. Paul is encouraging us. ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಟುಡೇ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಟುಡೇ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. Hallelujah. ಇವತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲವೋ, ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. Hallelujah. Why failures? ಯಾಕೆ ಸೋತು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಮಿ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ವೀಕ್, ಅವರ್ ಎನಿಮಿ ನೋಸ್. ದ ಎನಿಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Weakness place. Last night I was watching boxing in YouTube. Boxing. In YouTube I'm watching boxing. Two players are fighting. Boxing I am watching. When I was watching ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2-3 ಹೊಡ್ತಾ ಹೊಡೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಸೋತು ಬಿಟ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೀಕ್. Hallelujah. ಮುಂದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಸೈತಾನನು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. Even people also play with our weakness. ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೊಲಸು ಚಾನೆಲ್, ಅದೊಂದು ಹೊಲಸು ಚಾನೆಲ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇವನಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಿ ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನಾನು ಮರೆಯದೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು.
ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ he suicide himself he suicide. ಅವನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಸುಸೈಡ್. ಬಿಕಾಸ್ enemy knows weakness. Enemy will hit weakness where he is weak. Enemy knows weakness. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ಲಿ, ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ತಳಗ ನೋಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಕಡೆ ಮಾತಿನ ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾವು ಆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೈತಾನ ನಮಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂಸೋನನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಸಂಸೋನನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವೈರಿಗೆ. ದೆಲೀಲಾನ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸಂಸೋನನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿರ. ಸಂಸೋನ್ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. If you read book of Judges, ಸಂಸೋನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲುಬಿನಿಂದ ದವಡೆಯಿಂದ ಫಿಲಿಸ್ಟರನ್ನು ಸಾಯಿ ಹೊಡೆದ. ನರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಫಿಲಿಸ್ಟರ ಗೋಧಿ ಅದು ಹೊಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ. ಫಿಲಿಸ್ಟರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕದವನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಂಸೋನ್ ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. When anointing is coming upon Samson, because Samson having weakness, woman weakness. ದೆಲೀಲನ ಕಡೆ ಹೋದ. Who is Delilah? She is a harlot. She is a harlot. Delilah is a harlot. ಆಕೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ. ಸಂಸೋನ್, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಪೀಡಿಸಿ 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 ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಸೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೇನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕೂದಲದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೂದಲದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸಂಸೋನನಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಇರುವಾಗ ದೆಲೀಲಾ ಅವನ ಕೂದಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಂಸೋನನೇ ಫಿಲಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಎಂಬುದಾಗ ಬಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ. What he lost his two eyes because of his weakness was woman. Some people have some weakness. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮನಿ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ they are going to wrong route. ಮನಿ ವೀಕ್ನೆಸ್, they are going to wrong route. ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ರೂಟೇ ಬೇರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, 1 ವರ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ವರ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. Hallelujah. Because the Bible says, 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೈತಿ, verse 11 says, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Hallelujah. What the Bible says here? What the Bible says? Verse 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against such schemes of the devil. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೈತಾನನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಕುಯುಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ,
ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಏಡೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ದಾರೆ? ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ದ. ಬರೋಬ್ರಿ ಅವ ಹಿಡಿದು ನೀ ದೇವ್ರ ಗತೆನ ಹಾಕ್ತಿ, ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲು ಪಡ್ತೈತಿ, ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು, ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು. ಸೈಟನ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಫೆಲೋ, ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಅವನ ಹೆಸರಿತ್ರಿ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಫೆಲೋ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ನಾನು ಓದುವಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ದ ರೆವಲೇಷನ್ ವೆನ್ ಹೌವಾ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ. ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಹವ್ವಳು ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಡ ನನ್ನ ದೇವ್ರ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಬೇಡ ನನ್ನ ದೇವ್ರ, ಇದ್ರೊಳಗ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಗ್ ರುಚಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬೈಬಲ್, ನಾನ್ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ರು ಅವರು. ದೇ ಡಿಡ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಗಾರ್ಡನ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. God gave the permission for eat everyone. ಎಲ್ಲ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು. ಬಟ್ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಯಾವ್ದ್ರದು? ಜ್ಞಾನದ ಹಣ್ಣು. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ತಿನ್ನಬಾರದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೇ ಬಿ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೈ ಗಾಡ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಸೀ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದಟ್. ಗಾಡ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಟು ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ವೈ? ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ಆಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಆಕೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಲ್ಲ ಇದು, ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರು. ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮೇ ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸೈಟನ್ ಸಾ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸೆ ಬಾಳ, ಆಸೆ ಬಾಳ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಸೈಟನ್ ನೋಡಿದ, ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ತಂತ್ರೋಪಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್. ಫಸ್ಟ್ Satan will always plan. Satan will always plan before he could attack your mind, attack your family, attack your business, attack your relationship, attack your health. He will plan. Tantropa means he will plan. First he will plan, then he will attack. He will see where he will see which area you are weak. He will watch. He will study. He will study about you. Which area you are weak. Which area you are weak. He will study that. Then he will attack in your mind, in your thoughts. He will put his seed on your thoughts, in your mind. That's why this is the battlefield of mind. Mind is become battlefield. Hallelujah. How mind will operate, we will operate. Our hands, fingers all operate. Hallelujah. That's why we have brains. 1, 2, 3. We have brains. One side brain working one side, another side brain working another side. We have memory chip here, back side. So Satan will, cunning fellow, he will see where you are weak. That's why the Bible says, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. If you are not strong in the Lord, he will not overcome Satan's plans. You will not overcome the Satan plans. Hallelujah. That's why the Bible says, God said to Joshua, when you enter
this Jericho. Don't touch anything, don't bring anything. And who brought all this things? Achan. ಆಕಾನನು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಾನನಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ರಿ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರೋರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರೋರ್ ಕಡೆನೆ ಸೈತಾನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕಸ್ತಾನ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್. ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಒಳಗಡೆ ಟಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕಿವಿ ಕಡೆ ಒಂದು, ಆ ಟಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ. ಅವನ ಕಡೆ 3 ತ್ರಿಶೂಲ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವನಿಗೊಂದು ಕೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನ, ನೀನು ಇದನ್ ಮಾಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡು ಹೊಡಿ, ನೋಡು, ತಪ್ಪು ಮಾಡು, ಕಿವಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟಾಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟಾಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ ಟಾಮ್, ಅದು ಏಂಜಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಸೈತಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಒಳಗದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಯಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೈತಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಳಿತಿರ್ತಾನ, ದೇವರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ವೇರ್ ಯು ಆರ್, ಯಾವ ಸ್ವರ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವವು. My sheep will hear my voice, Jesus says in Gospel of John. See, ಸೈತಾನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು, his plan. ಸೈತಾನನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್, ಸೈಟನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will plan. Where you are weak, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾನ್ರಿ ಸೈತಾನ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ರ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವನಿಗಷ್ಟ. ಐ ಸರೆಂಡರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಯ್ಯುದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ಸುಸೈಡ್, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಬಾವಿ, ಇವ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನರಕಕ್ಕವ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಬಿಲಿವರ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಮೊದಲು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನ ಶಕ್ತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್. ವರ್ಸ್ 12. ಏಕೆ ವರ್ಸ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು. ಆತನದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಆತನ ಅಗ್ನಿಬಾಣಗಳು ಏನು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೇಕು. ಟಾಪ್ 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 ಟಪಕ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಅವ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹಾಕಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹಾಕಬಹುದು. Hallelujah. Some men's, ಕೆಲವೊಂದು ಗಣಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಎನಿ ವುಮನ್ಸ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ವುಮನ್ಸ್, ಎನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾದು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Why? I asked God. ನಾನು ದೇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಗಣಮಗ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ತಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. I asked God, what is this, God? Why are they watching? Even believers, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ 50-50 ಬಿಲಿವರ್ಸ್. 50-50 means 50 world, 50 believers. Only Sunday believers. They will watch women's like this. They will watch girls like this. ಹಿಂಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಹಿಂಗ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ. ಹುಡುಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವ, ತಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಎಸ್,
ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹಿಂಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮಿ, ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಮಿ, ಗಾಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಐಸ್, ಐ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೀಸಸ್ ಸೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಯು ಆರ್ ಅಡಲ್ಟರ್. ನೀನು ಒಂದು ಗಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ನೀನು ಆಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಮೇನ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತನ್ರಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಸ್ತಾನ ಫ್ರೀ ಬಿಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೈತಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಟನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ತಾನ ಬಿಡಾಕತ್ತಾನ. ಫ್ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಲಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಆಲ್ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಆಲ್ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೈಟನ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಡಾಟಾ. ಫ್ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. You can see in Instagram, you can see in Facebook, you can see in YouTube, you can see free. ಪಾಪವು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದು. ಪಾಪವು ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್. Where the world is going. ನಾವಂತೇವೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರೇ, ನಾವು ಏನಲ್ರಿ. What you are watching 11 to 2 o'clock up to night, midnight, 12 o'clock, 3 o'clock, ಕೆಲವರು 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 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 ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. Everything God is watching. You are in Satan trap. Satan trapped you. ಸೈತಾನನ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ he planned. You are weak in this area. Satan knows, because you don't know in your house people, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ Satan knows your weakness. ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾನ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರೋದು. ಯೌನಸ್ಥರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್, ಬಾಯ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸದೋಮ್ ಗೋಮರ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ಸದೋಮ್ ಗೋಮರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ನೋಹನ ಕಾಲ ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾಪಗಳೇ ನಡೀತಾವ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರತನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಏನೇನದ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ನಾವೇನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಟನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಪಾಪವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನ. ಪಾಪನ ನೋಡು, ವಾಚ್ ಸಿನ್. ನೀ ಅಂತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀನು ನೋಡಬಾರದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫಾರಿನ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೈತಾನನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೈಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ನೀನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಚಿಂತೆಗಳು, ಕಾಡಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದು ಸೈತಾನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಐ ಸೋ ಸಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಒಬ್ರು ಆಟೋ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ವೈ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ತಿರಲ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ್? ಏನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮನೆ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನ ಸೈತಾನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಾಳ ಇರ್ತಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಸೈತಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಲಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಡಬರಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೇವಕರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಭೆಯವರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ರಿ ಇವರು. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೈಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ನೀನು ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಿ, ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಲಿಸನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಸೈತಾನ ತಂತ್ರೋಪಾಯವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಮರ್? ಆ ಆಯುಧಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ದಟ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೇಯರ್ 12ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ, ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ, ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೋರಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಹೋರಾಟ ಐತ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅಂತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾನ ಅಂತಾರೆ. ನೋ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾವ. ದಾಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳದಾವ್ರಿ, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದವನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬರ್ರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೀಸಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಸೇವಕನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಕನು ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರು, ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಕರು, ದೇವರ ಸೇವಕ. ಓಕೆ, ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ದುರಾತ್ಮಗಳು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾನ ಸೈತಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಚಾನಲ್. ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅವ ಡಿಮನ್ಸ್ ರೀ. ಏಳಕ್ಕೂ ಜಾದು, ಈ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಟೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು,
ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನ್ಯಾಗ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಂಟಿಸೋದು. ನೀ ಏನ್ ಅನ್ಸಾಗ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತಿ. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮನ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ದುರಾತ್ಮದಿಂದ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದಿಲ್ರಿ, ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ನಂಬ್ತಾರ. ಅದರಿಂದಲೇ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಟನಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಆಗತ್ತಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಿತ್ತ ಒಂದು ಕರಿ ಏನಂತಾರ ಬೋರ್ಡ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬರೀತಿದ್ರು. ಬಾಡಿ ನೆತ್ತಿನ ಅಂಗಾಲವರೆಗೂ ಬರೀ ಟ್ಯಾಟೂಸ್. ಗೋವಾದಾಗ ರಗಡ್ ಐತ್ರಿ. ಗೋವಾದಾಗ ನನ್ ಕರೆದ್ರು, ಒಯ್ದು ಬಂದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿ ನರಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು. ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಸ ಹುಡುಗ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕಸ ಹುಡುಗ ದೇವರನ್ನ ಮೆಸ್ತಾನ. ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಬೇಡ, ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಟು ಹೆಲ್. ಸೈತಾನ ತಂದಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನಸ್ತರಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡ್ರ. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಕ್ರೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ಕ್ರೇಜ್. ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ರೇಜ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಯು ಹೆಲ್. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಂತಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಅನಾಥರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ, ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಏನು ನರಕ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೆಲ್, ದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹೆಲ್. ಅದಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಾಕತ್ತೈತ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚಲೋ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೈಟನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಟನಿಸ್ಟ್ ಬಾಳ ಅದಾರೆ, ಎಥಿಸ್ಟ್ ಬಾಳ ಅದಾರ, ಸೆಟನಿಸ್ಟ್ ಬಾಳ ಅದಾರ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್. ಟಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಒಬ್ರು ಮೆರಕಲ್ ನೆಟ್ದಾಗ ಬಂದ್ರು. ಭೂಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಗಾಡ್. ಕೆಲವರು ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್, ಬೈಬಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಹೆವನ್. ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯು ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತನ್ರಿ ಸೈತಾನ್ ಅಂತ. ನಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಂಡೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ರೀ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಖಾಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಜೀಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಜೀಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೀ, ನಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೀ. ಡೋಂಟ್ praise too much, pastors, men of gods. Don't praise too much. You have respect, keep in your heart. I have respect, I have keep in my heart. That's enough. Don't do that. If you are doing, you are worshipping. Indirectly you are worshipping. You are Satan, you are under Satan trap. ಸೈತಾನ ತಂತ್ರೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಪ್ಪಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮ್ಯಾನ್, ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ವರ್ಸ್ 13.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ದುರಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ, ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ. 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂತ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು? ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು. ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು. ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಬೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಯೇಸುವೇ ಸತ್ಯ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಸತ್ಯ. ಬೇರೆ ಏನು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್. ಆತನೇ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ದೇವರು. ಆತನನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ. ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಲ್ಲೇ. ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸತ್ಯ ಹೌದಾದ್ರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಖಲಾಸ್. ಸುಳ್ಳ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇದೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಇದು ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅದ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದೇರಿ. ಅವ್ರು ಇರುವುದು ಎಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರ. ಹೇಳುದಲ್ಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಬರೋದು. 5 ನಿಮಿಷ ಬರೋ ರೋಡ್ದಾಗ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ರಿ. ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯ ಇರ್ಲಿ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೋ, ನೀನ ಆಗಂತಂದ್ರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಲೋಕ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೈಸ್. ಟುಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೋಟಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಲಾಯರ್ಸ್, ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಫೋನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಟುಡೇ you speak lie and you are escape from man, but you can't escape from judgment day. Lie is a liar. Liars is a Satan's children. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ. ಐ ಆಮ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀತಿವಂತರಾಗ್ರಿ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಬರೆದೈತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀತಿವಂತರಾಗ್ರಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಾಸ್ ಅ ನೀತಿವಂತ, ಸತ್ಯವಂತ. ಜೋಸೆಫ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸತ್ಯವಂತನಿದ್ದ, ನೀತಿವಂತನಿದ್ದ. ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಿ. ಪಾಪಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀತಿವಂತನಾದ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಪದ ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರುವಂತ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಿ. ನೀತಿವಂತ ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜಯಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿವಂತನು. ಆತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸತ್ಯವು ಯೇಸು ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್, ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಕೀರ್ತನೆ 119ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 105ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು, ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊರಿ. 16ನೇ ವಚನ ಅಂತೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೇತ್, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ, ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ. 16ನೇ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ. ಸೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೇತ್, ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ಫೇತ್ ಇರಲಿ. ಫೇತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮೌಂಟನ್. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಬೈಬಲ್ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿತು. ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ರಿ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ರಿ. ವರ್ಸ್ 17 says ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ನಡೀದಲ್ಲ,
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೋರಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ರೋಮಾ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ, ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ. ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕತೆ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು. ಓಕೆ, ಶಿರಸ್ರಾಣವನ್ನು, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ರಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿ, ಸೋಲ್ಡ್. ಬೈಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮೊದಲೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಹಳೆಯದಲ್ಲಿ, ಬಗಲಾಗ ಕತ್ತಿ, ಬಾಯಾಗ ಭಕ್ತಿ, ಬಗಲಾಗ ಕತ್ತಿ ಅಂತ. ಬಾಯಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಗಲೊಳಗೆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕತ್ತಿ? ಆ ಕತ್ತಿನ ಬೇರೆ, ಭಕ್ತಿನ ಬೇರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವಂತ, ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕ್ರಿ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ. ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಸ್ 18. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 18 ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ. ವರ್ಸ್ 18. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This verse 18. Verse 18 I will teach next week. Verse 18, 18ನೇ ವಚನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. Hallelujah. Let us close your eyes. We will pray. Thank you Lord. Hallelujah. ದೇವರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತವನು ದೇವರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, ಅವರ ಜೀವಿತದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. Change their situation, the Lord. Those hear, oh God, this word, so God, Lord, touch them of Holy Spirit. Change their thoughts and mentalities, oh God. Change, oh Father. You minister to them, oh God. Thank you for your doing this, oh God. We give you glory and honor and praise you, Lord. Tomorrow SSLC exam, oh God. Lord, children are waiting for their results, oh Father God. ಕರ್ತನೆ, ನಾಳೆ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರೇ ಸೈತಾನನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಲಿಬಿಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. ಯವನಸ್ಥ ಸಹೋದರ, SSLC ಬರೆದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಂತ ಸಹೋದರ ಕರ್ತನೆ, ಹುಡುಗರ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಹೊಲಸುತನ ಕರ್ತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೈತಾನನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕೋಬಾರದು ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ತನೆ ಮೇಲುಗೈ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ನಾಳೆ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನೀನು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ದೇವರೇ. ಜೀವ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇರುವುದು ದೇವರೇ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಅಡಿನಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಕೂಡಿದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ದಯೆ, ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ. ಈಗ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿ, ಜಾಣತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರೇ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಯು ನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. God bless you. God bless you.